नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश नहीं छोड़नियां खबरां। सूचना ते प्रसारण मंत्राला ने झूठियां खबरां फैलाउण लई 22 यूट्यूब चैनलों नूं कीता ब्लॉक। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कल। देश विच 20 अप्रैल तक कई प्रोग्रामां दा कीता जावेगा आयोजन। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया स्कीम उद्यमियों लिए बनी मददगार। सिक्ख्या मंत्री के घर सामने धरना देने वाले अध्यापकों ते सिक्ख्या महकमे की कार्रवाई की वख-वख पार्टियां ने की आलोचना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सूचना ते प्रसारण मंत्राला ने राष्ट्रीय सुरक्षा ते विदेशी संबंधां बारे झूठी खबर फैलाउण लई IT नियम 2021 तहत 22 यूट्यूब चैनलों नूं ब्लॉक कर दिता है। इन्हां विच 18 भारतीय यूट्यूब चैनल भी शामिल ने। यह पहली बार है जदों भारतीय यूट्यूब चैनलों नूं ब्लॉक किया गया है। इसी तरह पाकिस्तान तो चलण वाले 4 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए ने। इस तों इलावा 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज़ वैबसाइट नूं भी मंत्राला ने ब्लॉक किया है। ये सारे दर्शकों नूं गुमराह करने लई टीवी न्यूज़ चैनलों के लोगो का इस्तेमाल कर रहे सन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार पत्रकारों समेत देश के हर नागरिक की सुरक्षा नूं सर्वोच्च महत्व देती है, खास तौर पर पत्रकारों की सुरक्षा नूं। लोक सभा में अज एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि सूबिया नूं इस बारे एक एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि देश के वख-वख हिस्सों में मीडिया कामियां ते हो रहे हमलों नूं रोकण लई चुके गए कदमां बारे ये एडवाइजरी मीडिया कामियां की सुरक्षा यकीनी बनाउण दे मंतव नाल कानून नूं सख्ती नाल लागू करन बारे है। केंद्रीय मच्छी पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि इस वेले 577 भारतीय मछेरे और 1164 किश्तियां पाकिस्तान की हिरासत में ने, जबकि 23 भारतीय मछेरे और 19 किश्तियां श्रीलंका की हिरासत में ने। लोक सभा में अज एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय मछेरियों की भलाई, रक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च पहल देती है। उन्होंने कहा कि मछेरियों को उन्हों दी किश्तियां समेत जल्द रिहाई और वापस लियाउण लई कानूनी और हर संभव मदद दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कल अपना स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर समाजिक न्याय पंदरवाड़ा मनाया जाएगा। 7 तो 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले इस पंदरवाड़े दौरान पार्टी वर्कर बूथ, तहसील और जिला पद्धर से सरकार दी भलाई योजनावां बारे आम लोगों को जानकारी देंगे। अज नवी दिल्ली में पार्टी पार्लीमानी दल की मीटिंग मगरों पत्रकारों नाल गलबात करदियां पार्टी के सीनियर नेता ते केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस दौरान आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल समेत सरकारी योजनावां ते आधारित प्रोग्राम रोजाना आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पार्टी के स्थापना दिवस से बीजेपी वर्करां नूं संबोधित करेंगे। भारत सरकार की एक अहम स्कीम स्टैंड अप इंडिया की अज 6वीं वर्षगांठ है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 5 अप्रैल 2016 नूं शुरू की गई सी। देश भर में इस स्कीम की शुरुआत तो लैके हुण तक 1,33,995 खातियां नूं 30,160 करोड़ रुपए तो वध रकम कर्ज वजों मंजूर की गई है। 2019-20 विच इस स्कीम नूं 2025 तक वधाउण दा ऐलान किया गया सी। जलंधर समेत पंजाब के वख-वख जिलों में भी लोग स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों 5 अप्रैल 2016 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ SC, ST ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਮੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕੁਲ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੋਤਲ ਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਤੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲੈਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ।
ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਰਮੌਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ SC SC ST ਤੇ ਔਮਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਊਂਡ 35 ਟੂ 40 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਦਮੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ है। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਣੀ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1908 ਵਿੱਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗ ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਲ 1936 ਵਿੱਚ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ 1937 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1938 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 1940 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1946 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਣੀ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਣੀ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਣੀ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1892 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1906 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1914 ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਫਿਨਿਕਸ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਟਾਲਸਟਾਪ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 1917 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮਨੀਲਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਲਾਲ ਦੇ ਨਿਮਰ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਲਾਲ 1930 ਦੇ ਨਮਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 78 ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਰਸਾਨਾ ਨਮਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਲਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। 1940 ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੌਹਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਕਾਵੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਜ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਗੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਸ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।